अक्सर ये कहा जाता है कि सिखों के विच गद्दार बड़े ने, पर मैं इसका वन लाइनर ही अगे जवाब भी दिता सी कि भी सिखों सरदार भी बड़े ने। बहुत बार जिथे सरदार होंदे ने उत्थे ही गद्दारां दा मुल भी पैंदा है, तो जे सरदार ना होण तां इन्हां गद्दारां नूं कौन पुछे। जिहड़े लोग वक्त दे हाकमां दे सामने झुकदे ने, विकदे ने, मुल पवांदे ने अपना जां लुक जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, इतिहास के घट्टे चो गायब हो जाते हैं। आज़ादी का महा उत्सव के अमृत महोत्सव के की बना रहे हैं सब ट्रेटर। तुसी RSS का एक भी बंदा नहीं कढ़ सकते जिन्हों के कोल अज हुकूमत है, जिन्हों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहड़ी है जंग दे विच किसी हिस्सा लिया होए, तो सारे उन्होंने जिहड़े ने वो हथ ठोके बने हुए सी। जे तुसी फलस्तीनी स्ट्रगल दे विच भी देखो जिहड़ी अज भी चल रही है, कई बार उन्होंने अपने ही ज़्यादा मारने पे ने। दर्शकों, ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स, गलबात करन जा रहे हैं कि अक्सर यही कहा जाता है कि सिखां विच गद्दार बड़े हैं, जिहदे करके सिखां दा कुछ नहीं बनना। ये गद्दार फिनोमिना की बाकी कौमां विच भी है, इस क्लास नाल किवें निबड़िया जाना चाहिए। सो इस बारे आपां गल करन तो पहलां जिहड़े तुहाडे यूट्यूब के उपर मैसेज ने वो आपां लैण जा रहे हैं, साझे करन जा रहे हैं। और पहलां ही मैं कह देनी तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जिन्हां ने सानूं बड़े ही प्यार ते मान नाल लिखिआ। उहदे विच उन्हां ने तुसीं सानूं सारिआं ने सत श्री अकाल भी बुलाई है और खालसा जिंदाबाद भी किया और गुरु फतेह भी बुलाई है। सो शुरू करते हैं। खालसा देश पंजाब कहते हैं कि वाहिगुरू जी कृपा करन देश पंजाब ते वाहिगुरू जी। और दविंदर सिंह जी कहते हैं सत श्री अकाल डॉक्टर साहब एंड सिस्टर कौर। एंड जित सिंह जी भी कहते हैं फतेह बुलाते हैं। और इसी तरह पाल सिंह भी सानू फतेह बुलाते हैं। जट 47 वाले उन्होंने काफ़ी सारे मैसेज ने, कहते हैं कि वी वेंट थ्रू ए जेनोसाइड एंड दे डू फार्मर लॉज ऑन अस। फिर सो मैनी रीजन्स फॉर खालिस्तान, खालिस्तान जिंदाबाद, मास ग्रेव्स एंड किलिंग फील्ड्स ऑफ द 80s 90s। एंड इसी तरह जुबेर जाकूबी जी कहते हैं कि जियो डॉक्टर साहब। और नीलम साहिबा लव खालिस्तान, लव पाकिस्तान। आज इस्लामी हाँ जी साल के कैलेंडर का पहला दिन है और पहला मुहर्रम। हैप्पी न्यू इस्लामी ईयर। सो हैप्पी न्यू ईयर इस्लामी ईयर। शुक्रिया जुबेर याकूब साहब, तुसी रेगुलरली साडा हौसला वधांदे हो। बिल्कुल। और तुहानू भी इस्लामिक नवा साल मुबारक। अज मुहर्रम दा पहला तारीख है। हाँ जी। सो जतिंदर सिंह जी भी फतेह बुलाते हैं। गुरमेल सिंह जी ऑलवेज उन्होंने मैसेज सेम ही होंगे, कहते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब एंड डियर नीलम कौर जी, कांग्रेस, you are doing a great job for the Sikh nation, keep it up, God bless you and your loved ones। so खान बैनर्स लिखते हैं खालसा जिंदाबाद। और इसी तरह जित सिंह जी कहते हैं झूलते निशारे पंत महाराज ते, सो खालसा जिंदाबाद। इसी तरह गुरमेल सिंह 6 फॉर जस्टिस कहते हैं कि जिंदाबाद, लॉन्ग लिव TV84 प्रोग्राम सचो सच जिंदाबाद। कहते हैं द वॉइस ऑफ ट्रूथ एंड द ह्यूमन राइट्स। सो इसी तरह जट 47 वाले कहते हैं कि पीपल हु चैलेंज अस, इज एनीवन रियली सेफ इन इंडिया। सो इसी तरह निहंग सिंह जी कहते हैं कि अज तक डॉक्टर साहब किसी भी एक हिंदू ने 1984 तो सिखां दे जिहड़े हक बारे नहीं बोलिया। सो नमस्कार किवें उन्हां नूं किया जावे, या जिद्दां आपां तुसीं किहा सी कि नमस्कार क्यों नहीं बुलांदे। सो इस बारे उन्होंने कहा है। सो इसी तरह साढ़े कोल मैसेज है गुरमेल सिंह जी उन्होंने कहते हैं कि आज़ादी ही हल है वीरो, वर्क ऑन इट, गेट इट एंड फ्रीडम इज ऑन द वे, वेरी सून वी आर गोइंग टू बी ए सॉवरन कंट्री अगैन। और गुरमुख सिंह जी कहते हैं उन्होंने फतेह भी बुलाई है और कहते हैं कि पंजाब खालसा जिंदाबाद, पंजाब जिंदाबाद। सो इसी तरह मैसेज है साडे कोल। मेरा ख्याल है हुण माइक तुहाडे तो खोल है। हाँ जी, कोई गल क्योंकि घड़ी वाल भी मैं देख रहा हाँ कि असीं ऑलरेडी एक सैगमेंट अजे साडा रहिंदा है। हाँ जी। तुसीं ये नुकता लिआंदा सी क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि सिखां दे विच गद्दार बड़े ने। हाँ जी। और मैं इसका वन लाइनर ही अगे जवाब भी दिता सी कि भी सिखां च सरदार भी बड़े ने। हाँ जी। बहुत बार जिथे सरदार हुंदे ने उत्थे ही गद्दारां दा मुल भी पैंदा है, तो जे सरदार ना होण तां इन्हां गद्दारां नूं कौन पुछे। फिर इत्थों तक तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, शायद इसका रिस्पॉन्स भी ठीक है। फिर एक होंदा है कि जी साडे च कोई ज़्यादा ही ने
ਉਹਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਈਵਨ ਬੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ, ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ, ਧਰਮਹਿਤ, ਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਂ, ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਜਾਂ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਘੱਟੇ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੜਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ, 98 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 200 ਸਾਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਿਆ 33 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਟ੍ਰੇਟਰ। ਤੁਸੀਂ RSS ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਪੀਸਫੁਲ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲੀ, 10 ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ, ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ, ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ, ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਂਸਿਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਏਗੀ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਅਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਵਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਮੁਖਬਰੀ। ਹੁਣ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੁਖਬਰ ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਖਬਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੁਖਬਰ ਸੋਧੇ ਗਏ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਈਵਨ ਕੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗੁਲਾਮੀ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਰਸਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮੁਖਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁਖਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਬਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਮੁਖਬਰ ਨਵਾਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਮਾਣ ਤਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੁਖਬਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ 1984 ਤੋਂ 94-95 ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇ ਸੂਹ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰੋ ਮੁਖਬਰ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਓ, ਉਹ ਸੂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਓ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਹਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੌਕਸ ਹੋਈਏ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਿਆਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੋਏ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਊਟਪੋਰਿੰਗ ਆਫ ਲਵ ਸੀ ਚਾਰ ਚਫੇਰਿਓ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਸਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨੀਏ। ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਦਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਭ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਕਵਾਂਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਥਲੈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।